meeting is being recorded. Yeah, good evening, friends. Today we have an interesting lecture by Mr. Vanchi Nathan. He was my close friend and he was my colleague in Butterfly Gandhimathi Appliances. He was a chief financial officer when I was a chief technical officer. We learned a lot from Mr. Vanchi. So, and he is also a collaborating director with respect to our business, Prithvi Growcare. He helps many companies on financial things. Most important, he is helping the people to increase their profit substantially. So now we are going to listen to him with respect to personal finance, which is how to make more tax-free money. Over to Mr. Vanchi. Thank you, Mr. Kumar. Good evening, all of you. Today is a Saturday and your valuable time is being spent with me. Thank for your valuable time. I know the Saturday weekend, everyone wants to enjoy and relax. Despite this short call, you people are ready to listen to us. In fact, we are happy. And the purpose of this meeting is that we are all working community or doing some business. Most of the time what we do, we forget ourselves and focus mostly on the either company or on the working company for the company in which we are all working. So we will tend to maximize the profit. We tend to create wealth to the profit, wealth to the company and all that. But in this process, most of us forget our personal finance. And money is not growing on tree. As we see in the PPT, the money is not growing on the tree. This is known to everyone. Whenever we earn money, immediately the sovereign government comes into play a big role of collecting tax from us. You can't avoid the tax because any country which is not collecting tax can't see progress. So it is the duty of every citizen of the country to contribute towards the noble cause of developing the country as a whole. There is no doubt on it. However, at the same time, how much tax we have to pay? How long we can pay? These are all the questions coming in front of us. For example, when I talk about tax, it is not direct tax, it is also indirect tax. Suppose if you buy a house, you pay property tax and you pay registration fee for the registration of the land or building, whatever. When you go to a provisional stores, you buy soap, toothpaste. These are all the day-to-day, and every year, every month, you are going to buy the same item and to consume it. So you pay GST on it. Then come to the income. When I earn a certain limit, a certain amount of income beyond the threshold limit, I've been asked to pay tax on that. So whenever I am paying income tax, it is called a direct tax. Whenever I am paying a GST, it is an indirect tax. So on an average, an Indian citizen in the middle class, leave alone the upper class, leave alone the lower class, in the middle class category, which is contributing close to about 55 to 60% of the economy, they are paying close to about 40 to 50% of their income towards tax. Not only income tax, but also by way of GST. In this region, we are all having pressure. Sometimes we are frustrated. Yeah, I'm earning this much. This much is the government tax. What is this? To whom am I working? To my family or to the government? Imagine in your income, 40% tax is a phenomenal amount. Are we getting return out of that? That's a big question mark. In developed countries, there is a tax forum in which the citizen has a voice. People cannot misuse the tax money. Taxpayers' money cannot be misused in developed countries because it is being questioned by everyone. Whereas countries like us, where it is growing, there are sometimes you have to keep quiet
and we have to pay the tax. This is a very pathetic situation in our life. Okay. If that is the condition, what we should do? Whenever we are working for the company or whenever we are running a company, we should look for opportunities where we can make tax-free income. This is the main thought today we are going to discuss. As an individual, if you look at the, can you move to the next page? If you look at the individual, you see the picture shows you are earning money and there is a primary expenditure for an individual is domestic expenses. The domestic expenses includes provisions mainly, then electricity bill. If you are hiring a house, it's a rent. If you are hiring a car or if you are buying a car, EMI. If you are having a house, EMI. Then children education. All these things are the priority items. After that, you're going to invest your money in the capital investment, buying another house or buying a land, property, this and that. In this process, what happens? Because of the tax 40%, there is a deficit comes in our life. When we have a deficit, for example, you are spending money for domestic expenses and spending money for children's education, and you want to buy a car or a plot of land, or you want to buy a house. Now you don't have money. Normally, what we do, the employees, normally salary earners, the middle class people, they go to the bank or go to the financial institutions, ask for huge money for constructing a house or buying a house. Now the trap is there. There is a debt trap. You are entering into a situation where you are going to killing yourself indirectly. In the sense, the moment you start borrowing money, you have to pay interest. That burden is again added. So now what happened? The earlier earnings where you don't have the capital investments, there is no deficit. Of course, some cases where even for domestic expenses and children's education, you have a deficit and you go for children's education loan or something like that. The moment you go for lending, borrowing money, immediately what happens? The interest cost is going to kill you. Again, you have to pay for the interest out of your earnings only. The difference between salary earners, business income, and the commodity prices. If you look at that, today commodity is 35 rupees per kg. Day after tomorrow, it becomes 50 rupees. You can't control it. Whereas today your salary is 50,000 rupees, tomorrow nobody is going to give you 75,000 rupees. Similarly, today your business earns 1 crore. Next month you can't earn 1.5 crore profit. So there is a limitation factors in between that. So this property, this type of anomaly, make us to feel bad. The moment you borrow money, கடன் பெற்றார் நெஞ்சம் போல் கலங்கினான் இலங்கை வேந்தன் அப்படின்னு சொல்லி ராமாயணத்துல வரும். ஸோ யாரெல்லாம் கடன் வாங்குறாங்களோ அவங்க மனசுல பாத்தீங்கன்னா இது நம்மள மாதிரி ஆளுங்களுக்கு தான் நான் சொல்றேன். பெரிய பெரிய ஆளுங்களுக்கு எல்லாம் இல்லை. 1000 கோடி 5000 கோடி 10,000 கோடி வாங்கிட்டு பாய் சொல்லிட்டு போறவங்களுக்கு எல்லாம் அந்த கவலையே கிடையாது. They borrow, they live for borrowing, they work for borrowing, they live for borrowing. இதே பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ நான் ஐம் டாக்கிங் அபவுட் நார்மல் பர்சன், எ ப்ரூடன்ட் பர்சன். அவங்களுக்கு இந்த டெட் ட்ராப்ல போயிட்டாங்க அப்படின்னாக்கா they are crushing themselves. அப்போ என்ன ஆகும்? 1ஆம் தேதி எப்போ சம்பளம் வரும், எப்படா இந்த இஎம்ஐ கட்டலாம். அதே மாதிரி பிசினஸ் பீப்புள், எப்படா இந்த மெஷினுக்கு வாங்கின இஎம்ஐ கட்ட முடியும், எப்படா இந்த மெஷின் எல்லாம் நமக்கு ஃப்ரீயா கிடைக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல நம்ம மாட்டிக்கிறோம். ஸோ இதுல மாட்டாம இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, டாக்ஸ் ஃப்ரீ இன்கம் நாம பிகினிங்ல இருந்தே டெவலப் பண்ணிட்டு வரணும். எங்கெல்லாம் நமக்கு டாக்ஸ் ஃப்ரீ இன்கம் கிடைக்கும், அந்த மாதிரி நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும். அப்போ டாக்ஸ் ஃப்ரீ இன்கம் இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல பாத்தீங்கன்னா, நீங்க வாங்குற டாக்ஸபிள் இன்கம்ல டே டு டே அஃபேர்ஸ்க்கும் லாங் டேர்முக்கும் நீங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்றீங்க. ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா டே டு டே அண்ட் லாங் டேர்ம். நான் முதலே சொன்ன டே டு டே என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டேன், ப்ரொவிஷன்ஸ், எஜுகேஷன், அது மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம். லாங் டேர்ம் அப்படிங்கிறது வந்து வீடு வாங்குறது, கார் வாங்குறது, அந்த மாதிரி. அப்ப மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வாட் வி டூ, வி கோ ஃபார் டெட் ஃபண்ட்ஸ் ஃபார் லாங் டேர்ம். அந்த டெட் ஃபண்ட்ஸ் என்ன ஆகும்னாக்கா, இட் ஹஸ் காட் அ ஜியோமெட்ரிக் ப்ரோக்ரஷன்.
இன்ட்ரெஸ்ட் வில் ஆட் இன்ட்ரெஸ்ட். அந்த கான்செப்ட்ல தான் இப்ப எல்லாருமே வந்து லென் பண்றாங்க. இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்க ஒரு ஹவுசிங் லோன் வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம், ஒரு 40 lakhs rupees ஹவுசிங் லோன் வாங்கினா நீங்க திருப்பி கட்டுற பணம் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 80 lakhs and above ஃபார் இயர் ஆஃப் 25. அப்ப 25 வருஷத்துக்கு ஒரு லோன் வாங்கணும் அப்படின்னா 40 லட்சம் ரூபாய்க்கு நம்ம என்ன கட்ட போறோம்? அட்லீஸ்ட் ஒரு 45 லட்சம் ரூபாய் வட்டி கட்டணும். அது எத்தனை வருஷத்துக்கு? 25 வருஷத்துக்கு. ஸோ இட் இஸ் அ கில்லிங் எலிமெண்ட். இதே இன்னும் வேற ஆங்கிள் திங்க் பண்ணி பாருங்க. சரி, நான் 40 லட்ச ரூபா லோன் போட்டு கையில இருந்து ஒரு 10 லட்ச ரூபா போட்டு 50 லட்ச ரூபாய்க்கு ஒரு டபுள் பெட்ரூம் பிளாட் வாங்குறேன். நான் போய் அதுல குடியிருக்கிறேன். எனக்கு இப்ப என்ன மிச்சம்? மாசம் ஒரு 20,000 ரூபாய் அல்லது 25,000 ரூபாயோ நான் ரெண்ட் கொடுக்கறது எனக்கு மிச்சம். நம்ம எப்பவுமே அப்படிதான் திங்க் பண்ணுவோம். எதுக்குடா ரெண்ட் கொடுக்குற காசுக்கு நம்ம சொந்தமா வீடு வச்சுக்கலாமே. திஸ் இஸ் நார்மல் திங்கிங் ஃபார் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி. சரி, இந்த ப்ராசஸ்ல என்ன பண்றோம் அப்படின்னா 25,000 ரூபாய் ரெண்ட் கொடுத்து அதே ஃபெசிலிட்டிஸை நீங்க என்ஜாய் பண்றப்போ யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்பெண்ட் ஒன்லி 3 lakh rupees. திங்க் ஆஃப் இட். 25,000 rupees ரெண்ட் கொடுத்து 12 மாசத்துக்கு கொடுத்தா கூட நீங்க செலவு பண்ண போறது 3 லட்சம் ரூபாய். ஆனா 40 லட்சம் ரூபாய் கடன் வாங்கி வீடு கொடுக்கும் போது 3,20,000 rupees இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டுமே நீங்க பே பண்ணுவீங்க. பரான மினிமம் நான் சொல்றது. அப்போ வேர் இஸ் த கொஸ்டின் ஆஃப் என்ஜாய்மெண்ட். சோ உங்க பணத்தை நீங்க இன்னொருத்தனுக்கு கொடுத்து அவங்ககிட்டயே வட்டி வாங்குற மாதிரி, வட்டிக்கு வாங்கிற மாதிரி. இப்போ இந்த சுச்சுவேஷன்ல உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா டெட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் ஒன்லி middle class family. I'm not talking about an IT engineer who is getting 2 lakh or 3 lakh rupees per month, who is not bothered about this 30,000-40,000 rupees EMI, whatever he is paying. But there is a big question mark how long he can pay. And another IT person who already has a house is going for a second house. That is another criminal thing that we are doing. Because இந்த புது வீடு வாங்கும்போது என்ன பண்ணுவோம்? ஸ்ட்ரெயிட்டாவே நம்ம கையில இருக்கிற பணத்தை முன்னாடியே கொடுத்துறோம். கொடுத்துட்டு ஒரு 60 லட்சம் ரூபாய்க்கு ஒரு வீட்டை வாங்குறோம் அப்படின்னாக்கா அந்த வீட்டை என்ன பண்ணுவோம்? செகண்ட் ஹவுஸை வாடகைக்கு விடுவோம். 60 லட்சம் ரூபாய்க்கு வாங்கின செகண்ட் 2 bedroom ஹவுஸ் எவ்வளவு கிடைக்கும்? ஒரு 2 to 2.5 lakhs மேக்சிமம் இன்கம் நமக்கு கொடுக்கும். திங்க் ஆஃப் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்கம் வாட் வி ஆர் கெட்டிங் அந்த 60 lakhs. 2 லட்சம் ரூபாய் 60 லட்சம் ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு கொடுக்குது. கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணி பாருங்க, வாட் இஸ் த பர்சன்டேஜ் யூ ஆர் கெட்டிங்? பீனட். அது மட்டும் இல்ல, ஒரு 4 வருஷம் கழிச்சு ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் எவ்ரி இயர் நீங்க அதுக்கு வந்து ஹவுஸ் டேக்ஸ் கட்டணும். இப்போ ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா ஹவுஸ் டேக்ஸ் 100% இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. அது மட்டும் இல்ல, நீங்க அந்த வீட்டுக்கு டெனன்ட் வந்து பார்த்துட்டே இருக்கணும், ஏன்னா வேக்கன்ட் இல்லாம பாத்துக்கணும். இதெல்லாம் போச்சு, இருந்தாலும் பணம் வருது, ஓகே. அந்த பணத்துக்கும் நீங்க இன்கம் டேக்ஸ் கட்டி ஆகணும். ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்கம்க்கு டேக்ஸ் உண்டு. அப்போ நான் ஏற்கனவே லோன் வாங்கி வீடு வாங்குறேன், அதுக்கு ஆல்ரெடி நான் இஎம்ஐ கட்டியிருக்கேன், அது போக அதுல இருந்து வர இன்கமுக்கும் நான் டேக்ஸ் கட்டுறேன். அப்போ அதே மாதிரி சரி, நான் வீடு வாங்கல சார், நான் என்ன பண்றேன்? இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றேன். எதுல இன்வெஸ்ட் பண்றேன்? மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல போடுறேன் சார். ரைட், எனக்கு இன்னைக்கு ஒரு அவசரம், நான் உடனே மியூச்சுவல் ஃபண்டை விற்கிறேன், கேபிட்டல் கெயின், அங்கேயும் டேக்ஸ் கட்டுறேன். ஷேர் வாங்குறேன், ஷேர்ல கேபிட்டல் கெயின், அங்கேயும். இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டு, ஷேரு, இதுல இந்த மார்க்கெட்ல எல்லாம் வந்து நம்ம கண்ட்ரோலே கிடையாது. என்ன ஆகுது? மார்க்கெட் டிட்டர்மின்ஸ் வாட் பிரைஸ். இப்போ உதாரணத்துக்கு 600 900 பிளஸ்க்கோ 600 பிளஸ்க்கோ எல்ஐசி ஷேர் வந்து லான்ச் பண்ணாங்க. இன்னைக்கு இட் ஹஸ் கம் டவுன் பிலோ 600 rupees. அப்ப வாங்கினவங்களுக்கு என்ன ஆச்சு? நஷ்டம் தான். அதே மாதிரி ஃபிளக்சுவேஷன்ஸ், மார்க்கெட் ஃபிளக்சுவேஷன்ஸ் will have an impact on the investments. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? அதெல்லாம் இல்லாம வேற பார்க்கணும். ஸோ எனக்கு எப்படி இருக்கணும்? டாக்ஸே வராத இன்கமை எப்படி ஜென்ரேட் பண்றது? டெட் ட்ராப்குள்ள போகாம நான் எப்படி மேனேஜ் பண்றது? அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இதுவும் ஜியோமெட்ரிக் ப்ரோக்ரஷன்ல உங்களுக்கு க்ரோ ஆகும். எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நீங்க டெட் ட்ராப்குள்ள போகாம டாக்ஸ் ஃப்ரீ இன்கம் நீங்க ஜென்ரேட் பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்க வெல்த் வந்து மேக்ஸிமைஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். You will be away from all clutches. The moment you are away from all clutches, உங்க மைண்ட் நல்லா ஒர்க் பண்ணும், உங்க ஹெல்த் நல்லா. நான் 60 வயசுல சாகுறேன் அப்படின்னு சொன்னா இவ்வளவு டெட்ஸை வச்சுக்கிட்டு ப்ராபப்ளி சந்தோஷமா இருந்தேன்னா 80 வயசு வரைக்கும் உங்களோட. அதுல என்ன அட்வான்டேஜ் சார் அப்படின்னு கேக்குறீங்களா? 60 வயசுக்கு மேல இருக்கிறதே வந்து அதிகம். எதுக்காக நான் 80 வயசு வரைக்கும் இருக்கணும்? நோ, யூ ஆர் ரிக்வயர்ட் ஃபார் த ஃபேமிலி. எல்டர்லி பர்சன்ஸ் வந்து வீட்டுல இருக்கிறது வந்து ஒரு ஃபேமிலிக்கு ரொம்ப பாதுகாப்பு. நீங்க நினைக்கிற மாதிரிலாம் இல்லை. இட் இஸ் அ மாரல் சப்போர்ட் ஃபார் த ஃபேமிலி. நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபேமிலி என்ன பண்றோம்? the moment we get salary and we get out of the home,
அப்பா அம்மா யாரும் தேவையில்லை, வயசானவங்க யாரும் தேவையில்லை, பட் நமக்கும் வயசாகும் அப்படிங்கிற எண்ணம் நமக்கு இருக்கணும். ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியில இருக்கிற சந்தோஷம், ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியில இருக்கிற சப்போர்ட் வேற எங்கேயுமே கிடைக்காது. இதெல்லாம் வந்து இந்த சயின்ஸ் பிஹைண்ட் இட், திஸ் சப்போர்ட்ஸ் த ஹெல்த் ஆஃப் தி ஃபேமிலி பீப்புள். எல்லா ஃபேமிலி பீப்புளும் சந்தோஷமா இருந்தாக்கா 10 வருஷம் கூட வாழ்வாங்க. இது வந்து இன்டைரக்டா நமக்கு வந்து தெரிகிற ஒரு விஷயம். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும், உங்களுடைய இப்ப கிடைக்கிற இன்கம் வச்சுட்டு டாக்ஸ் ஃப்ரீ இன்கமா நீங்க அதை கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா தென் யூ வில் ஹேவ் a very pleasant life. இதே பாருங்க, அடுத்த இதுக்கு போனீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட், இப்ப டாக்ஸபிள் இன்கமும் டாக்ஸ் ஃப்ரீ இன்கமும் இருக்கிறப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்கும்னா, டே டு டே எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பாத்தீங்கன்னா கம்மியாயிடும். கம்மியாகுது இந்த சென்ஸ், உங்களுடைய இஎம்ஐ எல்லாம் எதுவும் இருக்காது. ஆனால் லாங் டேர்ம் பெனிஃபிட்ஸ் லைக் அசெட் வெல்த் மேக்ஸிமைசேஷன் வில் பி குட். அப்போ உங்களுக்கு என்ன இருக்கும், பீஸ்ஃபுல் லைஃப் உங்களுக்கு கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் we'll move to next slide. சரி, இப்போ நான் ஜெனரலா சொல்லிடுறேன். செகண்ட் ஹோம் நான் வாங்கணுமா அப்படின்னாக்கா, ஃபர்ஸ்ட் ஹோம் இஸ் பிரைமரி, எனக்கு தங்கறதுக்கு. அதுக்கும் சில பாட்டில் நெக் இருக்கு, என்னன்னு சொல்ல வரேன். இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த செகண்ட் ஹவுஸ் இஸ் பில்ட் ஆன் டெட் ஒன்லி. டெட்னா பாரோயிங். இன்ட்ரெஸ்ட் காஸ்ட் அதிகமாக இருக்கு. இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை விட இன்ட்ரெஸ்ட் காஸ்ட் நீங்க ஜாஸ்தியா கொடுப்பீங்க. உங்க ஹார்ட் அண்ட் மணி லெண்டர் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்குறீங்க இன்ட்ரெஸ்டா. ரெண்ட் இஸ் ஆல்சோ taxable by both சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் as well as ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். என்ன சார் ரெண்ட் சொல்றீங்க? ஆமா, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்றாங்க, ப்ராப்பர்ட்டி டாக்ஸ் வாங்கிக்கிறாங்க. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ண போறாங்க, அதுல வர இன்கம் நீங்க டிக்ளேர் பண்ணி ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்கம் டாக்ஸ் கட்ட போறீங்க. அது மட்டுமா, ஒரு 5 வருஷம் ஆச்சா ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணி ஆகணும். அதுக்கப்புறம் உங்க நல்ல டெனன்ட் கிடைச்சா பிரச்சனை இல்லை. எவனாவது ஒரு மோசமான டெனன்ட் கிடைச்சான்னு வச்சுங்க, தென் யூ வில் ஹேவ் a tuck of war. அது மட்டும் இல்ல, நாளைக்கு நீங்க ரிட்டையர் ஆனதுக்கு அப்புறம் யூ வாண்ட் மணி. அப்போ அந்த வீட்டை விற்கும் போது சென்டிமெண்டல் வேல்யூஸ் ஃபார் ரீசேல். ஐயோ வீட்டை விற்கிறோமா, அந்த சென்டிமெண்ட் வந்து உங்களை அஃபெக்ட் பண்ணும். அது மட்டும் இல்ல, இதுல முக்கியமான ஒரு பார்ட் பாத்தீங்கன்னா மொபிலிட்டி இஷ்யூ. இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் 30 வயசுல ஒரு கம்பெனில வேலை பார்க்கறாரு சென்னையிலன்னு வச்சுக்கோங்க. அவருக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பெங்களூர்ல வருது. இங்க என்ன சம்பாதிக்கீங்க, 30 லட்ச ரூபா சார், நான் பெங்களூருக்கு வந்தா நான் 45 lakhs கொடுத்தேன் அப்படிங்கிறான். நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, சொந்த வீட்டுல இருக்கோம், சொந்த வீட்டை விட்டுட்டு போகணுமா? அப்போ மொபிலிட்டியை நீங்களே ஸ்டக் பண்ணிக்கிறீங்க. இதே பாத்தீங்கன்னா அந்த 30 லட்ச ரூபா வாங்குறவனுக்கு வீடு இல்லைன்னா டக்குன்னு போய் பெங்களூர்ல 45 லட்ச ரூபாய்க்கு சம்பளத்துல ஜாயின் பண்ணிடுவான். திருப்பி 2-3 வருஷம் கழிச்சு என்ன ஆகும், அடுத்த ஜம்ப் அவனுக்கு கிடைக்கும். அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நீங்க லூஸ் பண்ணுவீங்க சார். அதனால நீங்க வீடே வாங்க வேணாம்னு சொல்றீங்களா சார்? நோ, வீடு வேணும். கூடுமான வரைக்கும் உங்க சொந்த ஊர்ல நீங்க வீடு வாங்கறதுக்கு ட்ரை பண்ணீங்க. ஏன்னா ஆஃப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட் நீங்க பீஸ்ஃபுல்லா போய் செட்டில் ஆகிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். இதே வந்து அங்க ஒரு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்கு. ஓன் மணிக்கு OWN போடுறதுக்குள்ள WON போட்டிருக்கு. இதே நீங்க வந்து அந்த பணத்தை, நீங்க வட்டியா கட்டுற பணத்தை நீங்க டாக்ஸ் ஃப்ரீ இன்கமா கன்வெர்ட் பண்ணு, லாங் டேர்ம்ல உங்களுக்கு டாக்ஸ் ஃப்ரீ இன்கமா வரும். அப்படி வந்தா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, உங்களுக்கு எந்த விதமான ஹெசலும் இருக்காது. நீங்க ரிலாக்ஸ்டா ஹாயா வீட்டுல உட்கார்ந்துட்டு அந்த பணத்தை நீங்க என்ஜாய் பண்ண முடியும். நான் வந்து ஒரு 10 வருஷத்துக்கு எனக்கு வர வருமானத்தை டாக்ஸ் ஃப்ரீ இன்கமா நான் கன்வெர்ட் பண்றேன். கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் 12வது வருஷம் அல்லது 11வது வருஷத்துல இருந்து எனக்கு அந்த இன்கமும் வரும், ரெகுலர் சம்பாத்தியமும் வரும். ரெகுலர் சம்பாத்தியத்துக்கு மட்டும் நான் டாக்ஸ் கட்டுவேன், அதுல இருந்து வர இன்கமுக்கு நான் டாக்ஸ் கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்படிங்கிற ஒரு சிச்சுவேஷன் வரும்போது யுவர் மைண்ட் வில் ஃப்ரீ, யூ கேன் ரிலாக்ஸ் ஃப்ரீலி, யூ வில் லிவ் லாங் ஹாப்பிலி. ஸோ அப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க, அந்த ஃபண்டை யூ கேன் யூஸ் இட் ஃபார் லாங் டேர்ம். அப்போ கொஞ்சம் பொறுமையா இருந்தீங்கன்னா யூ வில் என்ஜாய். இப்போ நம்ம மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியில உள்ள பெரிய டிராபேக்கே என்னன்னா, நான் சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்ச உடனே எனக்கு ஒரு வீடு, சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்ச உடனே ஒரு கார் வேணும். Instead, you wait for 10 years or 12 years, then you go for it. Then you will definitely get a very beautiful things. அதான் சொல்றாங்க. அந்த திருவள்ளுவர் என்ன சொல்றாருன்னா, எய்தற்கரியது எந்த கால் அந்நிலையே செய்தற்கரிய செயல். கிடைத்தற்கரிய காலம் வந்து வாய்க்குமானால், எப்போ உங்களுக்கு டைம் கிடைக்குது, எப்போ கிடைக்கும், யங் ஏஜ்ல கமிட்மெண்ட் கம்மி. அப்போதே நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும், அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொண்டு அப்பயே செய்தற்கரிய செயல்களை செய்ய வேண்டும். செய்தற்கரிய செயல்னா என்ன, கன்வெர்ட் யுவர் இன்கம் இன்டு அ டாக்ஸ் ஃப்ரீ இன்கம். அப்படி பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னாக்கா யுவர் ஃபியூச்சர் வில் பி பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்.
நல்லா என்ஜாயபிளா இருக்கும். இப்போ அந்த கர்வ் பாத்தீங்கன்னா, ஏர்னிங் கர்வ் பாத்தீங்கன்னா, நீங்க வந்து சம்பாதிக்க ஆரம்பிக்கும் போது, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு மாசம் வந்து ஒரு 50,000 ரூபாய் இருக்கு. ஒரு 2 வருஷம் கழிச்சு உங்களுக்கு 60,000. அடுத்த 2 வருஷம் இந்த கர்வ்ல இந்த இன்கம் அப்படியே ஏறிட்டே போகும். 60 வயசு ஆனாலும் ரிட்டையர் ஆகுது, டக்குன்னு அந்த கர்வ் கீழே வந்து விழும். அப்போ என்ன ஆகும்னா, நான் 60 வயசுல நான் ரிட்டையர் ஆகும் போது ப்ராபப்ளி நான் 2 லட்சமோ 3 லட்சமோ சம்பளம் வாங்கிட்டு இருப்பேன். அடுத்த மாசத்துல இருந்து எனக்கு அந்த சம்பளம் வராது. அது ஒரு பெரிய ஷாக். 90% ஆஃப் பீப்புள் என்டர் இன்டு தட் ஷாக். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், இப்பையில இருந்தே ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டே வந்துட்டோம்னா அந்த ஷாக்கினுடைய இம்பாக்ட் என்ன ஆகும்னா 70% கம்மியா. ஐ எம் நாட் சேயிங் 100%, அட்லீஸ்ட் 70% இட் வில் ரிலீவ் யுவர் ஷாக். அதுலயே நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, தெம்பா மறுபடியும் யூ கேன் ஸ்டார்ட் யுவர் செகண்ட் இன்னிங்ஸ் ஆஃப்டர் 60. அப்போ டாக்ஸ் ஃப்ரீ இன்கம்னா எப்படி இருக்கணும்? இட் ஷுட் பி அ கேரண்டீட் இன்கம். மார்க்கெட்ல போட்டோம்னா கேரண்டீட் இன்கமா இருக்குமா? தெரியாது. மார்க்கெட் பிளக்சுவேஷன். நாளைக்கு ஒரு ஹர்ஷத் மேத்தா வந்து மார்க்கெட்ல பூந்து விளையாடி ஏதாவது பண்ணானா உங்க பணம் போகும். யூ டு நாட் நோ. அல்லது அதே மாதிரி அந்த டாக்ஸ் ஃப்ரீ இன்கம் எப்படி இருக்கும்னா, சும்மா 2 வருஷத்துக்கு கொடுக்குதா, 3 வருஷத்துக்கு கொடுக்குதா, அதோட முடிஞ்சு போதா? நோ. யூ ஷுட் கிவ் லாங் டேர்ம் ரிட்டர்ன். அட்லீஸ்ட் ஒரு 25-30 இயர்ஸ்க்காவது எனக்கு டாக்ஸ் ஃப்ரீ இன்கம் வந்துட்டே இருக்கும். அப்பதான் நீங்க அந்த பெனிஃபிட்டை ரீட் பண்ண முடியும். அடுத்தது, நீங்க அந்த டாக்ஸ் ஃப்ரீ இன்கம் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது அது ஒரு ரிலையபிள் சோர்ஸ்ல இருந்து வரணும். யாரையோ நம்பி எங்கேயோ போட்டு ஏமாந்துடக்கூடாது. இப்போ ஒரு பிளாட் ஆஃப் லேண்ட் வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த லேண்டை நீங்க கண்ட்ரோல்லயே வச்சுக்கணும். இல்லைன்னு வச்சுங்க, வேற எவனாவது இங்க குடிசை போடும். ஸோ அப்போ அது ஒரு ரிலையபிள். இப்போ இங்க உட்காந்துருக்கிறேன், நான் கோயம்புத்தூர்ல உட்காந்துருக்கேன், இல்லை நீங்க மெட்ராஸ்ல வந்து சிட்டில உட்காந்துருக்கிறீங்க. எங்கேயோ போய் கூடுவாஞ்சேரி தாண்டியோ அல்லது வந்து செங்கல்பட்டு தாண்டியோ ஒரு இடத்த வாங்கி வச்சுட்டு அங்க எவனாவது இருக்கானா, வாரம் என்ன பண்ணிருப்பீங்க, 100 ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் போட்டு இங்கேருந்து போயிட்டு பார்த்துட்டு வருவீங்க. ஸோ அப்போ ரிலையபிள் சோர்ஸ்ல உங்களுடைய ஃபண்டு இருக்கான்னு நீங்க பாருங்க. மூணாவது, இன்கேஸ் எனிதிங் ஹேப்பன்ஸ் டு இன் பிட்வீன், வெதர் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ரொடெக்ட் மை ஃபேமிலி. அது ரொம்ப முக்கியம். நான் இருக்கேன் இல்லை, என்னுடைய ஃபேமிலி இப்ப என்ன ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் என் ஃபேமிலிக்கு கொடுக்குறனோ அதே ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங், அட்லீஸ்ட் அதுல ஒரு 60-70% ஆஃப் த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் என்னால கொடுக்க முடியுதா என் ஃபேமிலிக்கு? தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் இன் த ப்ரொடெக்டிங் த லைஃப். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா, சின்ன வயசுலதான் உங்களால சேவ் பண்ண முடியும். நான் 50 வயசுலயே 60 வயசுலயே போய் நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து மிராக்கல் நடக்கும். சில பேருக்கு நடக்கும். சில பேர் இந்த இவரெல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா KFC, அவர் ஆரம்பிச்சதே 60 வயசுலதான் KFC ஆரம்பிச்சார். அது வந்து சில பேருக்கு நடக்கும். லட்சத்துல ஒருத்தர், கோடியில ஒருத்தருக்கு அது மாதிரி நடக்கும். அப்ப நம்மள மாதிரி இருக்கவங்க என்ன பண்ணணும், ஏர்லி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணணும். நம்ம வேலைக்கு போனோடனே the first expenditure should be the saving. இதுதான் நம்ம சொல்லிக் கொடுப்போம். அப்போ உங்களுக்கு ஹாப்பி ஃபியூச்சர் கிடைக்கும். அதே திருவள்ளுவர் சொல்றாரு, குன்றேறி யானை போர் கண்டற்றால் தன் கை தொற்று உண்டாக செய்வான் வினை. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நீங்க வந்து 2 யானை கீழ் சண்டை போட்டுக்குது, நீங்க பக்கத்துல போய் நின்று பாத்தீங்கன்னா உங்களால என்ஜாய் பண்றது மட்டும் இல்ல, ஆபத்து இருக்கு. இதே நீங்க ஒரு மலை மேல உட்கார்ந்துக்கிட்டு 2 யானை சண்டை போடுறத பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் என்ஜாய், யூ கேன் லிவ் அண்ட் என்ஜாய். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நீங்க உங்களுடைய வெல்த்ல லாங் டேர்ம்ல பிளான் பண்ணி நல்லா வெல்தி பர்சனா இருந்தால் வர்ற ஏற்றத்தாழ்வுகளுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ 2 வருஷம் பேண்டமிக் வந்தது, நான் 2 வீடு வச்சிருக்கேன், 2 வீடும் வாடகைக்கு போகல. டே டு டேக்கு நான் என்ன பண்றது? நான் ரிட்டையர் ஆகும்போது நான் என்ன பிளான் பண்ணேன், சரி கீழே எனக்கு வச்சுட்டேன் வீடு, மாடி ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் கட்டேன், செகண்ட் ஃப்ளோர் கட்டிட்டேன், 2 வீடையும் வாடகைக்கு விட்டா எனக்கு லைஃப் லாங் எனக்கு ரெண்ட் வந்துட்டு இருக்கும், நான் லைஃப் லாங் இருந்துக்கலாம், ஆஃப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட் கூட எனக்கு இன்கம் இருக்குன்னு நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். பேண்டமிக் வந்துடுது. பேண்டமிக்ல எனக்கு வாடகையே வரல, 2 வருஷமா வீடு கூட்டி கிடக்குது. Who will pay for my tax? Who will give for my provisions? Who will give for my medical expenditure? என்னோட டே டு டே எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நான் எப்படி மீட் அவுட் பண்றது? இந்த மாதிரி ஒரு ரிஸ்க் பிசினஸ் பீப்புளுக்கும் அதே மாதிரி ரிஸ்க் வந்தது. என்ன வந்தது? பிசினஸ் நல்லா இல்லை, ஆனா ஐ ஹேவ் டு ரீடைன் மை எம்ப்ளாயிஸ். அவனுக்கு சம்பளத்தை கொடுத்தாகணும், நான் எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லு கட்டி ஆகணும், வாடகையை கொடுத்தாகணும். இத்தனையும் அவனுக்கு வந்து அந்த கமிட்மெண்ட் இருந்தது. 2 வருஷம் நம்ம சீன் த பாட்டம் ஆஃப் த லைஃப். ஸோ இதுல இருந்தெல்லாம் நம்ம வெளியில வரணும் அப்படின்னா இப்பையில இருந்து பிளான் பண்ணி டாக்ஸ் ஃப்ரீ இன்கம் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ இப்போ என்னோட டாக்ஸ் ஃப்ரீ இன்கம் நான் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? இஃப் ஐ ஆம் an accountant or I am a finance man, okay, I can plan myself, absolutely no problem. But I am an engineer, I am an advocate, I don't have anything about finance.
ஐ டோன்ட் நோ எனிதிங் அபவுட் ஃபைனான்ஸ். எனக்கு வந்து அந்த ஃபைனான்ஸ் பிளானிங் தெரியாதுங்க. அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும்? எக்ஸ்பர்ட் கிட்ட தான் போகும். இப்போ பேண்டமிக் சமயத்துல ஒரு ஜோக், ரொம்ப 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 சில்லியான விஷயம், பட் இட் ஹேப்பன்ட். முடிவெட்டுற கடையெல்லாம் மூடிட்டான் சார். தெர் இஸ் நோ பார்பர் ஷாப். காடு மாதிரி முடி வளர்ந்துருச்சு, வெட்டியே ஆகணும். கண்ணாடியை பார்த்து வெட்டினதுக்கு அப்புறம் என் மூஞ்சியை என்னாலேயே பார்க்க முடியல. அப்ப ஒரு எக்ஸ்பர்ட் கிட்ட போனா தான் நாம அழகா இருக்கும். ஸோ அது இல்லாம படுத்து. ஸோ அதே மாதிரி ஃபைனான்ஸ் உங்களுக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னா ஆஸ்க் அன் எக்ஸ்பர்ட். சார் இந்த மாதிரி இருக்கு, எனக்கு இன்கம் எவ்வளவு இருக்கு, இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இருக்கு, நான் எப்படி பிளான் பண்ணா என்னால, இது வந்து நான் எல்லாத்துக்கும் சொல்லலை. யாருக்கு ஃபைனான்ஸ் பேசிக் ஃபைனான்ஸ் தெரியலையோ, யாரால அதை வந்து மேனேஜ் பண்றதுக்கு ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லையோ, அவங்க என்ன பண்ணணும்? எக்ஸ்பர்ட் கிட்ட போகும். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா, ஐ எம் an எக்ஸ்பர்ட், எனக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு நினைச்ச உடனே நம்ம என்ன பண்றோம்? இது அதே பண்ணி எங்கேயாவது போய் சிக்கிக்கிறோம். என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர், அவருக்கு சார் ஒரு 7-8 பஸ் ஓடிச்சு, ஓம்னி பஸ், நல்ல இன்கம். பேண்டமிக் 2 வருஷம் பஸ் ஓடல. ஆனா பஸ்ஸுக்கு வாங்கின டியூ கட் கிட்டத்தட்ட 6 கோடி ரூபாயோ 7 கோடி ரூபாயோ டியூ கட்டியா. எங்க இருந்து கட்டுவாரு? இருக்கிறதெல்லாம் வித்து கட்டி மெதுவா அதுல இருந்து வெளியில வந்து மறுபடியும் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். again he is going to bank to ask for working capital. அப்போ அன்சர்டனிட்டிஸ் நிறைய இருக்கு. அதுல நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி நம்ம டாக்ஸ் ஃப்ரீ இன்கம் நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணிக்கிறது நல்லது. சார் டாக்ஸ் ஃப்ரீ இன்கம் எப்படி இருக்கணும் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். உங்களுக்கு தெரியாத டாக்ஸ் ஃப்ரீ இன்கம் இருந்ததுன்னா எக்ஸ்பர்ட் கிட்ட கேளுங்கன்னு சொல்லிட்டேன். இதுல நாங்க வந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னாக்கா, we are giving advice to companies, we are giving advice to partnership firm, we are giving advice to financial institutions, we are giving advice to individuals. ஸோ அங்க கீழே வந்து இந்த ஸ்லைட்ல என்னுடைய பேரும் என்னுடைய ஃபோன் நம்பரும் இருக்கு. ஆர் PSK is known to you all. You can contact PSK or you can call us for. ஏன்னா இது எதுக்காக சார் ஜென்ரலா சொல்றீங்க, எனக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா? எஸ், நான் இப்ப நம்ம பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் இத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க, ஒவ்வொருத்தருடைய இஷ்யூ ஒவ்வொரு மாதிரி. ஈச் பர்சன் ஹஸ் காட் ஹிஸ் ஓன் கமிட்மெண்ட்ஸ், ஹிஸ் ஓன் இன்கம். அப்ப நான் ஒருத்தருக்கு ஒண்ணு சொன்னேன்னா இட் வில் நாட் அப்ளிகபிள். எதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றேன். when I was working in a company, the managing director asked me, என்ன கேட்டார் அப்படின்னாக்கா, சார் நான் இது வந்து அப்ப நடந்தது ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. அப்ப இன்கம் டாக்ஸ்ல என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா, ஒரு இண்டிவிஜுவலோ அல்லது HUFO இருந்து அவங்களுக்கு ஷேர்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணி இருந்தாங்க அப்படின்னா, அந்த ஷேரை வித்தா அதுல இருந்து வர கேபிட்டல் கெயினுக்கு டாக்ஸ் கட்ட வேண்டாம். திஸ் வாஸ் த ரூல். நவ் இட் ஹஸ் சேஞ்ச்ட். அன்னைக்கு இருந்த சுச்சுவேஷன்ல அப்படி இருந்தது. அப்போ அவர் கேட்டார், எனக்கு கொஞ்சம் பணம் வேணும், ஒரு 4 கோடி ரூபாய் பணம் வேணும், என் ஷேரை வித்தா எவ்வளவு டாக்ஸ் வரும் அப்படின்னு கேட்டார். சார் ஷேரை வித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாக்ஸே வராது சார், கேபிட்டல் கெயின் டாக்ஸே ஃபுல்லி எக்ஸம்ப்டட் சார். ஷேர்ஸை பொறுத்தளவு அது லிஸ்டட் கம்பெனி ஷேர்ஸா இருக்கும். உங்கள்கிட்ட லிஸ்டட் கம்பெனி ஷேர் இருக்கா சார்? இருக்கு. அப்ப வித்துருங்க, கேபிட்டல் கெயின் டாக்ஸே வராது, இட் இஸ் அ டாக்ஸ் ஃப்ரீ இன்கம், என்ஜாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டேன். ஒரு மாசம் இருக்கும். அங்கேருந்து வந்தாரு. என்ன வாஞ்சினா, நான் உங்கள்கிட்ட என்ன கேட்டேன், நீங்க என்ன அட்வைஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னாரு. ஏன் சார் என்ன ஆச்சு? ஷேரை வித்தா டாக்ஸ் வராதுன்னு சொன்னீங்கல்ல, பாருங்க ஷேரை வித்தா 1.5 கோடி ரூபாய் டாக்ஸ் கட்ட சொல்றான். வராது சார், நிச்சயமா வராது. பாருங்க செக்ஷன் சேஸ் வெரி கிளியர்லி there is no tax for individual HUF. அப்படிங்களா? ஐயோ, நான் அந்த கம்பெனி என்னோட இன்னொரு சிஸ்டர் கம்பெனி இருந்தது, அந்த கம்பெனில தான் அந்த ஹோல்டிங் இருந்தது, அதைத்தான் நான் வித்தேன். கம்பெனி ஷேர் வித்தா கேபிட்டல் கெயின் இருக்குன்னு சொல்லி நான் இல்லைன்னு நான் சொல்லல. இல்ல, இண்டிவிஜுவலுக்கும் HUFக்கும் தானே நான் சொன்னேன். ஆணைக்காரனா குதிரை கூடுறோமா? நீங்களா கற்பனை பண்ணிக்க கூடாது. எதுக்காக சொல்ல வரேன், ஒரு டாக்டர் கிட்டயோ ஒரு வக்கீல் கிட்டயோ ஒரு அக்கௌண்டன்ட் ஃபைனான்சியல் கன்சல்டன்ட்டோ போகும்போது ஃபேக்டை சொல்லணும். நீங்க ஃபேக்டை சொல்லாம நாங்க ஒண்ணு சொன்னா அதுதான் எல்லாத்துக்குமே அப்ளிகபிள் நினைச்சிட்டு நீங்க போய் பண்ணீங்கன்னா அதுல நீங்க மாட்டிக்குவீங்க. யூ கான்ட் பிளேம் அஸ். நாங்க என்ன சொல்றோம், இந்த கண்டிஷன் இந்த சிச்சுவேஷன்ல இதை பண்ணினீங்கன்னா இந்த ரிலீஃப் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு தான் நாங்க மோஸ்ட்லி அட்வைஸ் பண்றோம். முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா 2 விஷயம். ஒண்ணு வந்து லிக்விடிட்டி. இன்னைக்கு எனக்கு கையில பணம் இருக்கா, அது ரொம்ப முக்கியம். கையில எப்பவுமே உங்கள்ட்ட பணம் இருக்கு. பணம் இருந்தா தான் ஒரு தெம்பே கிடைக்கும். சின்ன வயசுல நிறைய சம்பாதிச்சிட்டு இருப்போம்,
டாம் டோம்னு செலவு பண்ணுவோம். ஆனா வயசு ஆக ஆக ரிட்டையர் ஆனதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளோ குறைஞ்சிரும். பட் நம்ம பழக்கங்கள் மாறாது. அந்த பழைய பழக்கங்கள் நம்ம தொட்டில் பழக்கம் சுடுகாடு வரைக்கும் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த பழக்கம் மாறாது. ஸோ நம்ம வி ஹேவ் டு ப்ரொடெக்ட் ஃபார் தட். அதனால லிக்விடிட்டி நல்லா இருந்ததுனாக்கா ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் இங்க ஈஸியா டேக்கிள் பண்ணிட்டு போக முடியும். சரி, இன்னொன்னு நான் சேர்த்து வைக்கணும். யாருக்கு? சரி, என் பையனுக்கு சேர்க்கணும், என் பொண்ணுக்கு சேர்க்கணும், என் பேரன் பேத்திக்கு சேர்க்கணும். என் பேரன் பேத்தி சம்பாரிச்சு வர காலத்துல நான் இருப்பனோ இல்லையா எனக்கு தெரியாது. I'm not going to see what they are going to. என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் சொல்லுவார், ரொம்ப அழகா சொல்லுவார். எனக்கு ஒரு பையன், ஒரு நாள் 2 பேரும் பேசிட்டே இருந்தோம். அப்ப ஏதோ சொல்லிட்டே இருந்தேன், நான் இதை இன்வெஸ்ட் பண்ணா இட் வில் ஹெல்ப் ஃபார் மை சன் அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தப்போ அவர் சொன்னார், நானே ஃபைனான்ஸ் பண்ணு. என்ன சிரிச்சாரு அவர் ஒரு ஃபைனான்ஸ் மேன் ஃப்ரெண்டு. சிரிச்சிட்டு சொன்னாரு, சார் உங்க பையன் புத்திசாலியா இருந்தா அவனுக்கு வேண்டியதை அவன் சம்பாரிச்சுக்கணும். அவன் முட்டாளா இருந்தா நீங்க எவ்வளவு சேர்த்து வச்சாலும் அவன் வச்சிருவான். நீங்க ஏன் கவலைப்படுறீங்க? நீங்க இருக்கிற வரைக்கும் உங்களை சேஃப்கார்ட் பண்ணிக்க. உங்களுக்கு அப்புறம் ஏதாவது இருந்ததுன்னா பையன் எடுத்துக்கிட்டோம், அதுக்கப்புறம் நீங்க பார்க்க போறீங்களா அப்படின்னு ஒரு சிம்பிளா ஒரு கொஸ்டினை கேட்டாரு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த லாஜிக். இப்ப வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இதே தான் செய்யறாங்க. ஆனா ரொம்ப மோசமா பண்றாங்க. என்னன்னா 16 வயசு ஆனாலும் பசங்க கொள்கைகள் தனியா பிரிச்சு விட்டுறாங்க. அது நம்ம பண்ண வேண்டாம், நம்ம கூடயே வச்சுக்குவோம். நம்ம இருக்கிற வரைக்கும் எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கட்டும், நமக்கு அப்புறம் அவங்க மேனேஜ் பண்ணட்டும். திஸ் இஸ் வாட் ஐ ஆல்வேஸ் அட்வைஸ். நெக்ஸ்ட் சார், நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போலாம். இந்த இதுக்கு திருவள்ளுவர் ஒரு இது ஒண்ணு கொடுத்திருக்கிறார், பில்ட் யுவர் ஃபியூச்சர். எப்படி ஃபியூச்சரை பில்ட் பண்ணணும்? ஆகாறு அளவிட்ட தாயினும் கேடில்லை, போகாறு அகலா கடை. பொருள் வரும் வழி சிறிதாக இருந்தாலும், உங்களுக்கு வர்ற இன்கம் கம்மியா இருக்கும் பரவாயில்ல, ஆனா போகும் வழி நீங்க செலவு பண்றத ரொம்ப அகலக்கால் வைக்காம இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்பவுமே ப்ராப்ளம் வராது. இது நம்ம திருவள்ளுவர்கிட்ட இருக்கிற மாதிரி ஒரு எக்கனாமிஸ்ட். இஸ் அ வெரி குட் எக்கனாமிஸ்ட். நாம ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல நிறைய எக்கனாமிஸ்ட கோட் பண்ணுவோம். இவன் இப்படி சொன்னா, அவன் அப்படி சொன்னா, இவன் சொன்னான்னு இப்ப வாயில நுழையாத பேர்ல எல்லாம் எக்கனாமிஸ்ட பத்தி பேசுவோம். நம்ம ஊர் திருவள்ளுவர் சொன்னதையே நம்ம மறந்துடும். சார் அடுத்த ஸ்லைடு போலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு ப்ளீஸ். உங்ககிட்ட அடுத்த ஸ்லைடு இல்லையா? அவ்வளவுதான் சார். ஓகே ஃபைன். அதுல கடைசியா இன்னொன்னு சொல்ல விரும்புறேன். இன்னொன்னு சொல்லியிருக்காரு திருவள்ளுவர். என்ன சொல்றாருன்னா, வாரி பெருக்கி வளம்படுத்து உற்றவை ஆராய்வான் செய்க வினை. இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா, பொருள் வரும் வழிகளை பெருக்க செய்து அவற்றால் வளத்தை உண்டாக்கி வரும் இடையூறுகளை ஆராய்ந்து நீக்க வல்ல செயல் செய்ய வேண்டும். இது என்ன ஒரு பிரில்லியன்ட் தாட் பாருங்க. 2500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு 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 பெரிய அறிஞர் அவர் திருவள்ளுவர். அவர் சொல்றாரு, வாரி பெருக்கி வளம்படுத்த, பொருள் வரும் வழிகளை பெருக்க செய்து அவற்றால் வளத்தை உண்டாக்கி. அது ரொம்ப முக்கியம். பெருக்க செய்தோட இருக்கக்கூடாது, அது மூலயமா நமக்கு வளத்தை உண்டாக்கும். அதனால நமக்கு வர இடையூறுகளை ஆராய்ந்து நீக்க வல்லது. நமக்கு என்னென்ன ப்ராப்ளம் வரும், எமர்ஜென்சி இஷ்யூஸ் வரும், அதெல்லாம் ஆராய்ந்து அதெல்லாம் நீக்கி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம செயல்படணும் அப்படின்னு சொல்லி திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு. இப்ப இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, கூடுமான வரைக்கும் நாம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு டாக்ஸ் பர்டனை குறைக்க முடியும். ஏன்னா அது ஒரு பெரிய சேவிங். 40% ஆஃப் அவர் ஏர்னிங்ஸ் ஆர் கோயிங் டுவர்ட்ஸ் டாக்ஸ். அப்படின்னா நம்ம 60% தான் நமக்காக வேலை செய்யறோம், 40% யாருக்கோ வேலை செய்யறோம். ஓகே, அப்போ உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்துன்னா you can get in touch with us. அதே மாதிரி உங்களுடைய கம்பெனில ஏதாவது இம்ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியிருக்கு, உங்க கம்பெனிலேயே டாக்ஸை கம்மி பண்றதுக்கு வழிகள் இருக்கு. இதெல்லாம் லீகலா பண்ணணும். நான் என்ன சொல்றேன், டாக்ஸ் எவேஷன் இஸ் a crime. Tax avoidance is a planning. Tax avoidance is allowed under Act. Tax evasion is a crime, punishable offense. So possible waysல நீங்க டாக்ஸை குறைக்கிறதுக்கு வழி பண்ணி இன்கம்மை ஜென்ரேட் பண்றதுக்கு பார்த்துங்க. With this I conclude. உங்களுடைய இண்டிவிஜுவல் கொஸ்டின்ஸை நீங்க கேட்கலாம். I leave it to the floor. Thank you. தேங்க்யூ சார். ரொம்ப அருமையா பேசிட்டு இருக்கீங்க இன்னைக்கு. அந்த சார் சொன்ன எக்ஸாம்பிள் நானும் சாரும் வருவோம் ஒர்க் பண்ண கம்பெனில தான் வந்துச்சு, எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. அந்த கம்பெனி ஒன்றும் ஸ்மால் கம்பெனி கிடையாது, 1200 crore டர்னோவர்ல கம்பெனி. அந்த எம்டிஓ அவர் தான் இது மாதிரி சொன்னாரு. அது எதுக்கு சொல்ல வரோம் அப்படின்னாக்க, எக்ஸ்பர்ட் நாலேஜ் அப்படிங்கிறது அந்தந்த சப்ஜெக்ட்ல நம்ம எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னு வச்சுங்களேன். நம்ம துணியை அயன் பண்றதுக்கு வெளியில கொடுக்குறோம்,
எதுக்காக அப்படின்னாக்க நம்ம அயன் பண்றதை விட அவங்க ஒழுங்கா அயன் பண்ணுவாங்கங்கிற நம்பிக்கையில தான். அதே மாதிரி எக்ஸ்போர்ட் நாலேஜ்ங்கிறது அவங்கவுங்களுக்கு அந்தந்த ஃபீல்ட்ல இருக்கும். அதை வி மேக் யூஸ் ஆஃப் இட். அது வந்து இட் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் த இண்டிவிஜுவல் அண்ட் இட் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் த ஆர்கனைசேஷன். இப்போ நிறைய கம்பெனிக்கு நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பண்ணிட்டு இருக்குது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்க ஃபாரின் கம்பெனிஸ், எம்என்சிஸ், இந்தியாவில் ஓபன் பண்ற புது கம்பெனிஸ்க்கு பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதுல ப்ராஃபிட் அவங்க தே நோ ஹவு டு டூ இட் இன் இந்தியா அண்ட் மேக் மோர் மணி அண்ட் த மணி கோஸ் அவுட் ஆஃப் இந்தியா. பட் நம்ம ஊர்ல இருக்கவங்க எல்லாம் வாஞ்சி சார் சொன்ன மாதிரி எனக்கு எல்லாம் தெரியும்னு நினைச்சுக்கிட்டு ஒண்ணுமே தெரியாம கழனிப்படையை கைவிடுற மாதிரி விட்டுட்டு இருக்காங்க. இது டெஃபினெட்லி இட் இஸ் ராங். அது வந்து நீங்களா தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் பெட்ரு, இல்ல உங்க நண்பர்கள் மூலமா தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் பெட்ரு. அப்படி இல்லைனாக்க எங்களை மாதிரி கன்சல்டன்ட் இருக்கும். we are ready to help you on the things. Now the floor is open for question and answers. Thank you, Mr. Vanchi sir.